श्रीदारु ब्रह्मक अमर गाथा स्रष्टांकर पुणी सृष्टिर कथा। श्रीदारु ब्रह्मक अमर गाथा स्रष्टांकर पुणी सृष्टिर कथा। जगत जनक मंगल पाई लीला क्षेत्र कल श्रीक्षेत्र भूई। से अमर गाथा दिए बखाणी करे कल्याण। स्कंद पुराण, स्कंद पुराण, स्कंद पुराण। नमस्ते सत्यते जगत्कारणाय, नमस्ते चित्ते सर्वलोकाश्रयाय, नमो अद्वैत तत्वाय मुक्तिप्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। परित्राहि जगन्नाथ मग्नं संसार सागरे, अनाथ बंधो कृपया दीनं मां तापसंकुलं। त्राहि विष्णु जगन्नाथ त्राहि नः परमेश्वर, त्वामृते कमलाकान्त कः शक्तः परिरक्षणे। नमो अकिंचन विताय निवृत गुणवृत्तये, आत्मा रामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। अखिल ब्रह्मांडर कर्ता कोटि कैवल्यनाथ अशरण शरण दीनबंधु करुणा वरुणालय महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर दर्शन निमित्त जड़े भक्त भित्तिरी गंभीरा भितर उपस्थित। गह गह डाकुची भित्तिरी गंभीरा, इंद्र डाकुछंती देव मणिमा मणिमा, ब्रह्मा कहउछंती प्रभु मणिमा गुहारी शुणिबा। देवता मंडली निज निज केवल अनुज्ञा पाइबा पई जोड़ हस्तरे दंडायमान। भक्तटी गंभीरा भितर थाई किछि समय चिंता कला परे कौन भावांतर हला से महाप्रभु को पचारिला। प्रभु बाणी मौनं विधते नवदति कमला, तदुभय वदन प्रेक्षक पन्नगारी। जैन्ये गिर्बाण वर्गा शोषो कार्यार्थे नस्ते, गोविंद त्वत्पदाब्जे मम विषम दशां केपि नावेदयन्ति। प्रभु आपणकर दुई पार्श्वरे दुई माँ उपस्थित, लक्ष्मी एवं सरस्वती। मु जानिछि भक्तर गुहारी से आपण को अविलंबे जणाई दियंती, किंतु आज गोटे नुआ कथा मु देखुछि। एते समय प्रतीक्षा कला परे मध्य बाणी मौनं विधते, माँ सरस्वती मो कथा आपण को किछि जणाइले नाही। तांकु देखि सपतणी ज्ञान रे श्रीदेवी माँ लक्ष्मी मध्य आपण को किछि कहिले नाही। काहे कि ये दुई माँ किछि कहू नाहंती बोली तद उभय बदन प्रेक्षक दुई माँ को मुह को चाही पन्नगारी गरुड़ से मध्य नीरव रहिला। जेउ देवता माने अनुज्ञा पाइबा पई जोड़ हस्तरे दंडायमान थिले, सेमाने मध्य निज निज कार्य व्यस्त। तेणु हे गोविंद त्वत्पदाब्जे मम विषम दशां केपि नावेदयन्ति। केही जणे हेले मो कथा मोर दुख एक कथा केही भी जणेइले नाही आपण को। भक्तटी अभिमान करी बसिछि, यह स्वाभाविक, कारण अति आपणार लोक पाखरे ई अभिमान तो चले ना। किंतु सबुठु बड़ कथा होउछि जे सर्वांतर्यामी घट घट बासी तांकु को कथा बा अजणा जे आउ जनकर आवश्यकता पड़ी आम दुख तांकु जणैबा पई। भगवान भावग्राही भावर ठाकुर सी
କେବଳ ଶରଣାଗତି ନେଇଗଲେ, ଭାବରେ ଡାକିଲେ, ଭାବ ଡୋରିରେ ବନ୍ଧା ଠାକୁର ସେ ତ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି, ସବୁକିଛି କରନ୍ତି। ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ଅପନୋଦନ ପାଇଁ, ପତିତ ପାବନ ପାଇଁ ତ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରୂପ। ଏଇଠି ସେ ସାକାର ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି ସିଏ। ତେଣୁ ଏ ଅଭିମାନ ନିରର୍ଥକ ଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଭଗବାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସମ୍ବତ ଭରସା କରି ଆସନ୍ତି ଦୂର ଦେଶୁ ପ୍ରାଣୀ, ଭକତ ବାନ୍ଧବ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ନାମ ଶୁଣି। ସେ ଦୀନ ବାନ୍ଧବ, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ ନିମିତ୍ତ। ତ ଏମନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ହେଇ ରତ୍ନସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏଭଳି ରୂପ ଦର୍ଶନ କରେ, କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଲାବଣ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଶୁଭେ ସେ ବିଜେ ରତ୍ନସିଂହାସନ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଇତିବୃତ୍ତ କଥା ବେଦ ଉପନିଷଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାସ୍ତ୍ର ସଂହିତା ସୁକ୍ତ ପୁରାଣ ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଇସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇତିବୃତ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବେଦ ବ୍ୟାସଙ୍କ ରଚିତ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇତିବୃତ୍ତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ, ତାହା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏକ ବିରାଟ ଉପସ୍ଥାପନା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା। ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଇଏ ଅର୍ବାଚୀନ ମନେ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ବିଷୟର ଯଥାଯଥ ସଂଯୋଜନା, ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୀମାଂସା ଏବଂ ସ୍ତବସ୍ତୁତି ଗୁଡ଼ିକର ଗଭୀର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ୟାକୁ ଦେଖିଲେ କେବେ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ରଚନା ନୁହଁ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଇଏ ଏକ ପରମ୍ପରାର ଗ୍ରନ୍ଥ। ଭଗବାନ ନିଜେ ତାଙ୍କ କଥା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସ୍କନ୍ଦ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ କହିଲେ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଉପରେ ସମକ୍ଷମ ସିଦ୍ଧ ଦେବାଘୌ ସଭାୟାଂ ମନ୍ଦରୋଦରେ ସ୍କନ୍ଦେନ କଥିତା ପୂର୍ବଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଶମ୍ଭୁର ମୁଖାମ୍ବୁଜାତ। ତ ଏଇ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ସ୍କନ୍ଦ ଜୈମିନୀ ଆଦି ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜୈମିନୀ ଅନ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ। ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରନ୍ଥ, ପରମ୍ପରା ପ୍ରାପ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଏତେ ବାଜାଳତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ କେବେଠୁ ଅଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ ଗୋଟେ କଥା ନୂଆ କଥା କହନ୍ତି। ସିଏ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ପରାର୍ଦ୍ଧେ ବ୍ରହ୍ମ ନୀଳେନ୍ଦ୍ରମଣି ବିଗ୍ରହମ୍ ଏବଂ ଗତେ ପରାର୍ଦ୍ଧେ ତୁ ଦାରୁ ଦେହ ଧରମ ପରମ ମହାପୁରୁଷ ବିଦ୍ୟା। ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଭଗବାନ ବେଦବ୍ୟାସ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 100 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ, ହାରାହାରି 100 ବର୍ଷର ଆୟୁଷକୁ ଏକ ପର ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ତ 50 ବର୍ଷର ଆୟୁଷକୁ ଆମେ ପରାର୍ଦ୍ଧ ବୋଲି କହେ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଥମ ପରାର୍ଦ୍ଧରେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀଳାଚଳ ଉପରେ ନୀଳମାଧବ ରୂପରେ ଇ ଗୋଟିଏ ପରାର୍ଦ୍ଧ ରହିଲେ। ଯେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାହା ହେଉଛି ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ 50 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ହେଲା, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନ୍ୱନ୍ତରର ଶ୍ଵେତ ବାରାହ କଳ୍ପର ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟଯୁଗ, ଯେଉଁଠି ମହାରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସିଲେ ଏବଂ ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଆୟୋଜନ ହେଲା। ଇଏ କେତେ ସମୟ ରହିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ କେତେ ଦିନ ଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପ କେତେ ଦିନ ରହିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିମତ ହେଉଛି ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଶେଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପରାର୍ଦ୍ଧର ସମୟ ସୀମା ଅବଧି ହେଉଛି 1ରେ 17ଟା ଶୂନ ଦେଲେ ଯେତିକି ବର୍ଷ ହେବ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀଳାଚଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ବ୍ରହ୍ମର ସଂଜ୍ଞା ଯାହା ବେଦ ଉପନିଷଦରେ ଆସେ, ସପର୍ଯ୍ୟୁଗାତ୍ ଶୁକ୍ରମ୍ ଅକାୟମ୍ ଅବ୍ରଣମ୍ ଅସ୍ନାବୀରମ୍ ଶୁଦ୍ଧ ଅପାପ ବିଦ୍ଧମ୍ କବି ମନୀଷୀ ପରିଭୂ ସ୍ୱୟଂଭୂ
ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ, ଅତି ବୀର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ, ଅତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାନ। ଅକାୟମ୍, ତାଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ, ରୂପ ନାହିଁ। ଅସ୍ନାବୀରମ୍, ଇଏ ନାଡ଼ି ସମୂହ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଶରୀର ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରିବା ବା ନାଡ଼ି ସମୂହରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ଅବ୍ରଣମ୍, ରୋଗ ଶୋକାଦି ଦୁଃଖ, ତାପ ଦୁଃଖ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ। ସେ ଶୁଦ୍ଧ, ଅପାପ ବେଦ, କବି କ୍ରାନ୍ତଦର୍ଶୀ, ପରିଭୂ ସେ ଦଣ୍ଡଦାତା। ଦୋଷକୁ ଦେଖି ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତି, କାରଣ କର୍ମର ଫଳ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ। ସେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୂ, ତାଙ୍କର କେହି ରଚନାକର୍ତ୍ତା, କେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୟମ୍ଭୂ, ସ୍ୱରାଟ ସମ୍ରାଟ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଟ ଶ୍ରୀ ଜଗତପତେ ସ୍ୱେନ ରାଜତେ। ସେ ନିଜ ପ୍ରଭାରେ ଦେ ଦୀପ୍ୟମାନ, ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରାଧିପ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବିଚାର ଯାହା ବେଦ ଉପନିଷଦରେ କରାଯାଇଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ ବିଚାର ଏଥିରେ ଆସେ ନାହିଁ। ତେବେ କାହିଁକି ଏପରି ରୂପ ହେଲା? ଅବ୍ୟକ୍ତରୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହେବା, ଅରୂପରୁ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିବା, ଅମୂର୍ତ୍ତଂ ମୂର୍ତ୍ତତାଙ୍ଗତଃ, ଅମୂର୍ତ୍ତିରୁ ବିନା ବିଗ୍ରହରୁ ନିରାକାର ତତ୍ତ୍ୱରୁ ସାକାର ବନେଇବା, ଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତାବସ୍ଥା ଏକ ସ୍ଥୂଳରେ ବ୍ରହ୍ମର ଯେଉଁ ରୂପ ଚିତ୍ରଣ କରାଗଲା, ତାହା ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଚେତନା। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହୁ। ପ୍ରତୀକ କହିଲେ ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରୂପର ଆଭାସ ଦିଏ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଉପାସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ, ଯାହା ଉପାସନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ, ତାହାକୁ ବିଚାର କରି ଯଦି ଏମିତି ତତ୍ତ୍ୱ ନିଆଯାଇଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ଉପାସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉପାସନା ବ୍ରହ୍ମ, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଆଭାସରେ ଏହି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଜୈମିନୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁନିମାନେ ଜୈମିନୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମହର୍ଷି ଆପଣ ଥରେ ସଭାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ କଥା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଖ୍ୟମ ସୁମହତ୍ କ୍ଷେତ୍ରମ୍ ପରମ ପାବନମ୍ ଯତ୍ରାସ୍ତେ ଦାରବି ତନୁ ଶ୍ରୀଶୋ ମାନୁଷ ଲୀଳୟା। ମହର୍ଷି ଆପଣ କହିଲେ ଏପରି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ମହାନ କ୍ଷେତ୍ର, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ନାରାୟଣ ଦାରୁ ଦେହ ଧରି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନୁଷ ଲୀଳା, ମଣିଷ ପରି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ, କିପରି ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି? ସେ କ୍ଷେତ୍ର କିଭଳି ପାବନ, କିଭଳି ମହାନ କ୍ଷେତ୍ର ସେ, ଯେଉଁଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ମଣିଷ ପରି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ହେଉଛି ଦାରବ ତନୁ, ଦାରୁରେ, କାଠରେ ତିଆରି। ତ ଇଏ ଏକ ବିଚିତ୍ର କଥା। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରାଧିପ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ କଥା ଆମକୁ ସବିସ୍ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ତ ଜୈମିନୀ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ଏତେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ତମେ, ଇଏ ଏକ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ, ତେବେ ଏଇ କଥା ଶୁଣା। ଥରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି ସଂରଚନା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଅନେକ କାଳ ବିତିଗଲା ପରେ, ଅନେକ ସୃଷ୍ଟି ରଚିତ ହୋଇଯିବା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମଣିଲେ ଏବଂ ଏମିତି ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ସଂରଚନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁଲେ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ରଚନାରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେବେ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବେ, କାହାକୁ କହିବେ? ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତୈକ କାରଣ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ତସ୍ୟେହଂ ପରମେଶ୍ୱର, ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଇ ତପସ୍ୟାରେ, ଇ ସ୍ତବ ସ୍ତୁତିରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପତଗେନ୍ଦ୍ର ସମାରୂଢ଼ ସ୍ଫୁରଦ ବଦନ ପଙ୍କଜ। ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି, ସ୍ତବସ୍ତୁତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ତାଙ୍କୁ କହିବେ, ମୁଁ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କରିବେ ନାହିଁ, ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦରକାର, ଏଇ କଥାକୁ ସେ ଆଉ ନ କହି ହଠାତ୍ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ନମସ୍ତେ ଜଗଦାଧାର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାଧର
जन्नाभि पंकजा देव जातोहं विश्व सृष्टिकृत। हे प्रभु आपण नाभि पंकजरू जन्म नहीं मु विश्व सृष्टि करुछि। अनेक सृष्टि कला परे विशेष सृष्टि बहुबार हैला परे मध्य मु देखुछि जीव माने त्रितापरे दग्ध होउछन्ति। ये त्रिताप कौन? आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक। ये जो तापत्रय एथिरे संपूर्ण भाव रे आदि होउछि साधारण, आदि आत्मिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक। तेणु ये तापत्रय रे आदि साधारण थिबारु आदि शब्दर अर्थ कौन? पुंस्याधि मानसह पीड़ा व्याधिरेव शरीरेण। जीवर मानसिक पीड़ा को आदि कहती एवं शारीरिक पीड़ा को व्याधि कहा जाए। तेबे ये त्रिताप जनित जो आदि अर्थात यह मानसिक पीड़ा केतेबेले भूत प्राणी समूह ठारू आसे, केतेबेले देवतांकर कोप दृष्टि पड़े, तो केतेबेले आत्मिक निज कर्मर फल मध्य भोग करने को पड़े। हे प्रभु आपण जदि मो स्तव स्तुतिर संतुष्ट है मते एठी दर्शन देले, तेणु संपूर्ण भाव रे मु आपण को गोटे कथा कहूँ, ये लोक मानकर ये जीव मानकर ये त्रिताप जनित दुख आपण ही दूर कर दियंतु। भगवान हसी हसी कहले गोटे कथा, हे ब्रह्मदेव जदर्थं मांस्तुषे ब्राह्मण नो शक्य प्रतिभातिश अनाद्य विद्या सुदृढ़ा दुच्छेद्या कर्म बंधने। हे ब्रह्मदेव आपण जानिछंती ये जीव माने मो माया रे मोहित, संपूर्ण भाव रे एमाने आच्छादित एभली माया रे आच्छादित ही अछंती। यांको उपरे त्रितापर दोष पड़ुची। गोटे मल दोष अछि। मल दोष कौन? बारंबार बारंबार जीव शरीर नौथिबारु बारंबार किछि पाप कर्मर संस्कार से जीव पाखरे छाड़ी जाउछि, जहाँ संपूर्ण भाव रे अन्य जन्म पाई एक संस्कार रूप में ता पाखरे रही जाउछि। एवं यही पाप संस्कार जोगु से अन्यर अनिष्ट करिबा, क्षति चिंता करिबा, पर पे अनर्थ करिबा, असूया भाव पोषण करिबा, काहाकु सही न पारिबा, यही दुखर ना होछि, यही तापर ना होछि मल दोष। ता परर दोष विक्षेप दोष। ब्रह्माजी आपण जानती संपूर्ण भाव रे जीव एते भोग विलासी होइछि, मोक्षकामी तो आदौ नुहे, एते भोग विलासी से होइछि एवं तार चित्तर चंचलता एते जे संपूर्ण भाव रे से स्थिर रही पारे नाही, मो आड़ी की बिल्कुल भी चाहि पारे नाही। केवल भगवत दत्त इंद्रिय मानक द्वारा केवल भोग करने को लगे, यह विक्षेप दोष कहती। तृतीय कथा आवरण दोष। नाशवान पदार्थ रे घर द्वार स्त्री पुत्र पशु गोष्ठ धन संपत्ति ये सबू नाशवान। एक कथा जीव जाने, यह जानी मध्य ता प्रति आसक्त हो जाए। नाशवान पदार्थ प्रति अति आसक्त हो जिबारु, संपूर्ण भाव में संश्लिष्ट हो जिबारु आवरण रे पूरा माया रे घोड़े हो जाए। तेणु ये दोष मानक तो जीव केबे वर्ती पारिबे नाही, कारण जीवर संज्ञा जहाँ उपनिषद मानक दिया जाइछि सेथिरे सुख दुख प्रयत्न संपूर्ण भाव रे भोग इच्छा लिंगात्मना इति जीव। इच्छा द्वेष जार अच्छी, जार इच्छा अच्छी पाइबा पई इच्छा अच्छी, सी हूँ जीव। अप्राप्ति रे द्वेष आसीब, विरोध भाव आसीब, काम क्रोध आसीब, जहाँ को द्वेष कहती। ये मध्य जीवर ये दोष रहिब। इच्छा रहिब, अप्राप्ति रे द्वेष भी रहिब, सुख दुख रहिब। सुख दुख भोगुथिला परे मध्य सी पाइबा पई पुणी बारंबार बारंबार प्रयत्न करिब एवं संपूर्ण भाव रे से ज्ञानात्मना जीव ज्ञानर अधिकारी। तेणु से जाने से किए आत्मज्ञान तार अच्छी, किंतु ताकु से व्यवहार करे नाही। तेणु मो माया रे संपूर्ण आचरण हो पड़ी, कर्मर दुच्छेद्य बंधन से बाहरी पारु नथिबारु दुच्छेद्या कर्म बंधन एबे से मानकर ये त्रिताप हरण हला परी नो शक्यम प्रतिभाति सह केबे भी संभव हो नाही। किंतु आपण जत्ते बेले ब्रह्माजी संपूर्ण भाव रे
ମୋତେ ଏ କଥା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ଜୀବ ସମୂହର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉପାୟ ବତାଉଛି। ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ତମକୁ ମଧ୍ୟ ଅଜଣା। ପୃଥିବ୍ୟାଂ ଗୋପିତଂ ସ୍ଥାନଂ ତବ ଚାପି ସୁଦୁର୍ଲଭମ୍ ସୁରାସୁରାଣାଂ ଦୁର୍ଗେୟ ମାୟୟାଚ୍ଛାଦିତଂ ମମ। ମୋ ମାୟାରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଗୋପନ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସର୍ବସଙ୍ଗ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ଦେହଭୃତ୍ କ୍ଷରାକ୍ଷର ବ୍ୟତିକ୍ରମ୍ୟ ବରତେହଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ। ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ସିଏ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ମୁଁ ଗୋଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠ ଛାଡ଼ି ସୁରାସୁର ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ସୁର ଅସୁର ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଛାଡ଼ି ବିଶେଷ କରି କ୍ଷର ଜୀବାତ୍ମା, ଅକ୍ଷର ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ୟାଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ, କାରଣ କ୍ଷରାତ୍ ଉତ୍ତମ ଅକ୍ଷରାତ୍ ଅପିଚ ଉତ୍ତମ, ତେଣୁ ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ ମୁଁ ସେହି ଗୋପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବାସ କରୁଥିବାରୁ ମୋ ନାଁ ଅନୁସାରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଛି। ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଗତିର ଗତିନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କରୁଣା ବରୁଣାଳୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଅଶରଣର ଶରଣ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବସି ଟେକି ଦୁଇ ହାତ ଡାକୁଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳେ ଆସ ହେ ଭକ୍ତ, ମୋର ଦର୍ଶନୀ ହେବ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାତ। ବୋଲୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବୋଲୋ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।